اور جس نے مجھے بلایا تھا اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور دن رات مجھ سے کام لیا، یعنی کہ پیسے ایک بھی نہیں دیا۔ 2 سال کام کروایا ادھر سے، پھر میں نے کسی طرح میں نکل کے دوسرے پاکستانی کے گھر آ گیا، اس نے مجھے رہائش دی اور چھپ کے آیا۔ تو کیا نام، مختصر یہ چاہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ تو میرا پولیس سے اس بھائی نے نکلوا دیا تھا جس کے پاس میں آیا تھا۔ اب میرا ویزا ختم ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، تو میرا کوئی قانونی طریقے سے کوئی نہ کوئی خرچیوں کا حل ہے؟ بھائی میں نا اصل میں جن پاکستانیوں نے مجھے رہا کروایا ان سے جان چھڑوائی ہے، انہوں نے مجھے محفوظ مقام پہ منتقل کیا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی کام لگ گیا ٹھیک، اگر نہ لگا تو میرا خرچہ وہی برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ میں 2-3 مہینے سے ابھی یہاں پہ آیا ہوں، کام نہیں لگ رہا ہے جہاں، وہ مجھے شو نہیں کرا رہے تھا کہ پیچھے نہ آ جائے مافیا لوگ۔ جی السلام علیکم، امید ہے مجھے دیکھنے اور سننے والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام احسان محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان نبو۔ بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، بہت بڑی خبر، اور افسوسناک خبر بھی ہے اور بہت شرمناک خبر بھی ہے۔ کوئی بھی یونان میں اور دنیا بھر میں جہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے، سب سے زیادہ ہم پاکستانی سب سے زیادہ غلط کاموں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر 2 نمبر کام، ہر برائی میں پاکستانیوں کا پہلے ہاتھ ہوتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ جیسے کہ پنجاب بیورو ٹی وی سے چند دن پہلے علی بھائی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یونان میں ایک ایسے گروہ کو پکڑا گیا ہے جو لوگوں کو اغوا کر کے، یعنی کہ جو لوگ پاکستان سے ویزے پر آئے ہوئے تھے ان کے پاسپورٹ انہوں نے ضبط کر لیے، ان سے وہ کام کرواتے رہے۔ یہ سب جو ہے چند دن پہلے بے نقاب ہو گیا۔ آج جو خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ خبر ود پروف لے کر آیا ہوں۔ جیسے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، میرا ٹک ٹاک کے اوپر بھی میرا چینل ہے، تو بہت سے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، ان باکس میں آ کر میسج کرتے ہیں۔ اب وہ بھائی کی جان کو بہت خطرہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ نہ میں ان کا نام لوں، نہ میں ان کی پروفائل شو کروں گا، صرف میں ان کی وائس میسج جو انہوں نے مجھے کیے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا میرے بیک گراؤنڈ پر۔ آپ کو وہ جو ہے وہ انہوں نے جو مجھے میسج کیے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بھائی نے مجھے کیا میسج کیا ہے ان کی زبانی، پہلے آپ ان کا یہ وائس میسج سنیں، پھر میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کروں گا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا کہ میں 2023 میں یونان میں ویزا پہ آیا تھا اور جس نے مجھے بلایا تھا اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور دن رات مجھ سے کام لیا، یعنی کہ پیسے ایک بھی نہیں دیا۔ 2 سال کام کروایا ادھر سے، پھر میں نے کسی طرح میں نکل کے دوسرے پاکستانی کے گھر آ گیا، اس نے مجھے رہائش دی اور چھپ کے آیا۔ تو کیا نام، مختصر یہ چاہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ تو میرا پولیس سے اس بھائی نے نکلوا دیا تھا جس کے پاس میں آیا تھا۔ اب میرا ویزا ختم ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، تو میرا کوئی قانونی طریقے سے کوئی نہ کوئی خرچیوں کا حل ہے؟ میں نے پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ کیا پر ان کا نیگیٹو جواب آیا ان کی طرف سے، تو انہوں نے میری کوئی یعنی کہ ہیلپ نہیں کی، انہوں نے الٹا کہا آپ کا قصور ہے، آپ اغوا ہو گئے تو ہمیں پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں کیسے نکلتا، کیونکہ جب میں اغوا تھا باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، ادھر ہی رہتا ہوں، اس لیے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، میں ویڈیو دیکھتا ہوں جیسے اس سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن کوئی نہیں میری وہ سن رہا۔ اس جاوید اسلم رائی صاحب کو میں نے کم از کم کوئی 20 دفعہ بتایا، کہتا ہے آپ کا کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ خود تو کہہ تو دیتے ہیں بے اپنے قیام کریں، کھڑے ہوں، لیکن ساتھ نہیں دیتے۔ ان کو کئی دفعہ میں نے بولا ہے سر جی جو کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، ابھی کام بھی نہیں لگا کیونکہ 2 مہینے سے میں بھی ان سے۔ بھائی میں نا اصل میں جن پاکستانیوں نے مجھے رہا کروایا ان سے جان چھڑوائی ہے، انہوں نے مجھے محفوظ مقام پہ منتقل کیا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی کام لگ گیا ٹھیک، اگر نہ لگا تو میرا خرچہ وہی برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ میں 2-3 مہینے سے ابھی یہاں پہ آیا ہوں، کام نہیں لگ رہا ہے جہاں، وہ مجھے شو نہیں کرا رہے تھا کہ پیچھے نہ آ جائے مافیا لوگ، اس لیے میرا پاسپورٹ تو ریکور کروا لیا تھا، بٹ موبائل کپڑے میرے افیمیم کمپنی کے پاس ہے، صرف پاسپورٹ پولیس کے ذریعے انہوں نے نکلوایا ہے، وہ بھی کسی سے سلام دعا چمچنے کا میں یہ نکال کے دے سکتا ہوں، باقی اگر کارروائی کرانی ہے تو لڑکے کا خطرہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ میں یاتھینا کیسے آ سکتا ہوں، مجھے ادھر سے نکلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ابھی یہاں سے بائی۔ تو جیسے کہ آپ نے یہ بھائی کی گفتگو سنی، ان کو جو ہے یرغمال بنا لیا گیا تھا، تو وہ بہت بہت مشکل سے جو ہے وہ وہاں سے نکل کر، یہ میں بات کر رہا ہوں یونان یورپ کی، یونان ایک یورپ کا ملک ہے، ٹھیک ہے۔
अगर यहाँ पर यूरोप में, यूनान में ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ तो आम है पाकिस्तान में, लेकिन यूरोप में भी ये हो रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यूरोप में भी ये हो रहा है कि लोगों को जो है वो यरगमाल बना के उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। नंबर 1, जितने भी अभी आने वाले या जो पाकिस्तानी यूनान में वीज़े के ऊपर आ चुके हैं, उन सब तक ये वीडियो पैगाम मेरा पहुंचा दें। नंबर 1, आपने अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देना, कुछ भी हो जाए। नंबर 2, आपका जो जिस काम पर आपका एग्रीमेंट हुआ था, आपने वही काम करना है। नंबर 3, आपने जो है वो अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना है। अगर कुछ भी कोई भी आदमी आपके साथ कोई भी ऐसी वैसी बात करे, आपको अगर इंग्लिश आती है, ठीक है, आप पुलिस को 100 मिलाएंगे। ये यूनानी पुलिस का नंबर है 100। इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हैं, या फिर जो है आप यूनान में जो आपके कोई भी जानने वाले हों। तो अभी मैं आपको सिर्फ चंद बातें बताऊंगा। नंबर 1, आपने अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देना। पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा लगा होता है। कोई भी आपसे पाकिस्तानी ठेकेदार, कोई भी आपसे आपका पासपोर्ट, चाहे वो ग्रीक हो जिसके पास आप काम के लिए आए हैं, अगर वो भी आपसे पासपोर्ट आपका मांगे, आपने हरगिज़ अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देना। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, छुप के किसी भी तरह होशियार आपने रहना है, होशियार आपने अब रहना है। छुप के किसी भी तरह आपने पुलिस के साथ, पुलिस का नंबर मैं बता देता हूँ, 100 पर आप कॉल करेंगे, ये यूनानी पुलिस का नंबर है। इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई पाकिस्तानी है, कोई और जिस पर आपको एतमाद हो, या अगर आपका ऐसा है कि उस इलाके से बाहर एथेंस में कहीं और कोई भी आपका पाकिस्तानी कोई दोस्त है, किसी को आप जानते हैं, तो आपने उसे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देना है। अगर आपको कोई यरगमाल बनाने की कोशिश करे, आपके ऊपर कोई आपको टॉर्चर करने की कोशिश करे, तो आपने फिलफूल वहाँ से सेफ तरीके से भागने की कोशिश करनी है। भाग कर आपने जो है वो किसी तरह पुलिस स्टेशन ढूंढना है, और पुलिस स्टेशन में आपने उनसे पनाह ले लेनी है। और जो भी आपके साथ वाक़या हुआ है, आपने उनके साथ, पहली बात ये है कि आप लोग डरा मत करें। अगर कोई आपके साथ करेगा, ठीक है, मैं मानता हूँ जब आप पाकिस्तान से आते हैं आपको यहाँ पर किसी हाव-नाव किसी चीज़ का नहीं पता होता, लेकिन फिर भी खुदारा जो है अपने ही लोगों से अब आपको बच के रहना है। तो इस वक़्त जो है ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है, और जितने भी पाकिस्तान से आने वाले हैं, जो जो इस वक़्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो पाकिस्तान में हैं और वो यूनान का वीज़ा लगवा रहे हैं, ये पैगाम आपके लिए भी है। अपने कान आपने चौकन्ने रखने हैं, होशियार आपने रहना है। और अब मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान से जो लोग आपको वीज़ा देते हैं, कहते हैं कि भाई आप आ जाओ, यूनान में आपने काम करना है, आधे पैसे आप हमें पहले दे दो और बाकी के पैसे आप हमारे पास काम करके देते रहना। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप यूनान में आओगे, आधे पैसे तो जो आपने दे दिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो तो उनके पास आ गया। लेकिन जो आधे पैसे वो कहते हैं ना आपको यहाँ पर आकर काम करके आप देते रहिएगा, वो जब आप यहाँ पर आते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, किसी तरह भी आपको जो है वो यरगमाल बना लेते हैं। फिर वो आपसे काम लेते रहेंगे, आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी ये जो भाई ने मुझे मैसेज किया है, उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है। अब वो यूनान में इल्लीगल है। अब उसके पास कोई राइट्स नहीं कि वो यूनान में लीगल हो सके, यूनान का रेज़िडेंट परमिट कार्ड ले सके। अब उस बेचारे के साथ कितना बड़ा ये ज़ुल्म हुआ। तो खुदारा जितने भी पाकिस्तान से वीज़े पर आने वाले लोग हो, आप सबको बहुत चौकन्ने होना है। जो कुछ अब तक इन पाकिस्तानियों के साथ हो चुका, मैं ये चाहता हूँ कि किसी दूसरे के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। तो पाकिस्तान से आते हुए आपने बहुत तसल्ली के साथ जो है वो अगले आदमी के साथ बात करनी है, हर एक चीज़ की आपने जांच पड़ताल करनी है, खुद को आपने खुद ही महफूज करना है। बाद में कोई भी आपके ऊपर आपके आगे आकर हाथ नहीं रखेगा, आपको हिफाजत कोई भी नहीं दे सकेगा। जैसे कि अभी जो भाई ने मुझे वॉइस मैसेज किया है, ये आप सुन सकते हैं।
इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी रब्ता किया, मुझे नहीं पता किन किन लोगों के साथ इन्होंने रब्ता किया। जैसा उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया मैंने आपको सुना दिया। कोई भी उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है, और वो लोग इस भाई को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। तो लिहाजा हम खुद ही पाकिस्तानी जो है वो अपने लिए रास्ते और तंग करते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, आपकी ये प्रोटेस्ट की वजह से यूनान में कानून ऐसे हो रहे हैं और ये हो रहा है। नहीं, ये हमारे पाकिस्तानियों की करतूतों की वजह से यूनान में हमारे लिए और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल बढ़ती जा रही है। ना हमें यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, ना यहाँ पर हमें हमारे फुल राइट्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है, एक ख़बर है जो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने जानने वाले इर्द गिर्द उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि खुदारा किसी और पाकिस्तानी के साथ ऐसा ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।